आदमी वेंटीलेटर ते है। अज सिर्फ लुधियाने का नहीं, सिर्फ पंजाब का नहीं, सारे हिंदुस्तान का हर एक आदमी वेंटीलेटर ते लाता साडियां सरकारां ने। कोरोना वायरस में कहते हैं बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, अब तो खून भी बी नेगेटिव हो गया यार। लोगों ने त्राही त्राही मचाई हुई है, लोगों को खाण नूं रोटी नहीं है, हौजरियां बंद पईयां, फैक्ट्रियां बंद पईयां, जाके दुकानां ते देखो लोगों ने 20-20 दिन हो गए, लोगों ने बोनियां नहीं कीतियां। लोगों का हाल की हैगा वै। अरे कौन सा टीका लगाओगे? ये नया टीका भी आ गया, कुत्ता बिल्ली टैक्स टीका, कौन सा इसका बता गया? हर एक टैक्स पे करने चाहिए। मैं टैक्स देने तो नहीं कहता पिया, टैक्स देना चाहिए। टैक्स देवांगे तो देश और शहर तरक्की करेगा, लेकिन उनके बदले सानू कुछ मिले तो सही। मिलते ही पए है कपले। जे कोई कुत्ता बिल्ली तुसीं पालिया होया उन्होंने बाहर सड़कों ते लेके जाओगे, वो शिट कर देगा, तुहानू जुर्माना लगाया जाएगा। और जे तुहाडे कुत्ते ने किसी कॉरपोरेशन जो जब्त कर लिता जाएगा, अगर उन्होंने अधिकारी नूं वड्डेगा तो वड्डण ते जिहड़ा खर्चा वो भी तुहाडे ते पा दिता जाएगा। आम आदमी मौत की कगार पे पहुंच चुका है, खाने को रोटी नहीं है। मिशन फतेह जे करना है ना तो सिर्फ मास्क, सोशल डिस्टेंस, हाथ धोना मिशन फतेह नहीं होना। अरे बंद करो ना यार, और कितना टीका लगाओगे? जाके उस लेडी नूं पुछो जिन्हें 3 साल की बच्ची नूं कुत्ते ने नोच के खा लिया, उस मां नूं पुछो। पर गां 75 रुपये उस वेले इनू गुणा किया नगर निगम ने, 75 नूं गुणा किया 100 ना 7500 डेली। उस तो बाद गुणा किया महीने का 2.2 लाख रुपए डेली। उस तो बाद 27 लाख रुपए साल का। नाल ही हाउस की मीटिंग से कहते इनू लूट दिता गया। 20 लाख रुपए का शैड पाया, वो भी मिट्टी। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसीं। मैं हाँ सिमरनजोत सिंह। लुधियाना च आम आदमी वेंटीलेटर ते है। मर रहा भाई, आम आदमी मर रहा भाई, कोई बचा लो भाई, आम आदमी को तो कोई बचा लो भाई। अरे बस करो यार, और कितना ये टीका लगाओगे? अरे बस करो यार कि ये प्रॉपर्टी टैक्स का टीका कहाँ से? सीवर टैक्स, पानी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, अब ये कुत्ता बिल्ली टैक्स भी आ गया यार। देख लो, कुत्ता बिल्ली टैक्स भी आ गया। तस्वीरां लुधियाना दियां ने। लुधियाना दे असीं कारपोरेशन दफ्तर दे बाहर हाँ। एक आम आदमी ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟੈਕਸ, ਕਾਓਸੈਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, पर आम बंदा, हरेक बंदा वेंटीलेटर ते है। गलबात करते हैं। कुमार गौरव जी, स्वागत है डेली पोस्ट ते। आम बंदा वेंटीलेटर ते है। बिल्कुल सिमर जी, आम आदमी वेंटीलेटर ते है। अज सिर्फ लुधियाने का नहीं, सिर्फ पंजाब का नहीं, सारे हिंदुस्तान का हर एक आदमी वेंटीलेटर ते लाता साडियां सरकारां ने। स्टेट होवे या सेंटर होवे, स्टेट ने इस टाइम कोरोना वायरस के टाइम लोग मरते पे है, लोगों ने त्राही त्राही मचाई हुई है। लोगों को खाण नूं रोटी नहीं है, हौजरियां बंद पईयां, फैक्ट्रियां बंद पईयां, जाके दुकानां ते देखो लोगों ने 20-20 दिन हो गए, लोगों ने बोनियां नहीं कीतियां। लोगों का हाल की हैगा वै, लोकी कित्थे जाण? अज आए दिन असीं सुणदे पए आ कि लोकी डिप्रैशन का शिकार हो रहे हैं, लोकी मरदे पे है, आत्महत्यावां इन्नियां हो रही वै। क्यों सरकारां नूं, प्रशासन नूं नज़र नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है? उनका कारण की है? डिप्रैशन का, लोगों की जाना जान का। उनका कारण इक्को एक है कि लोगों के कोल पैसा नहीं है, लोगों की हालत बहुत बुरी है। आ देखो, आ काओसैस, आ सीवरेज टैक्स, आ प्रॉपर्टी टैक्स, पानी टैक्स, तो हुण कुत्ता बिल्ली टैक्स, वो भी इस टाइम। मैं ये नहीं कहता टैक्स नहीं लाने चाहिए, लाने चाहिए। सीवरेज टैक्स, पानी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जिहड़ा भी टैक्स है, और इनकम टैक्स तो हर एक हिंदुस्तानी नूं जरूर पे करना चाहिए। हर एक टैक्स पे करने चाहिए। मैं टैक्स देने तो नहीं कहता पिया, टैक्स देना चाहिए। टैक्स देवांगे तो देश और शहर तरक्की करेगा, लेकिन उनके बदले सानू कुछ मिले तो सही। मिलते ही पे है कपले। अब पिछले दिन भी मैं उजागर किया, होटल कीज के सामने 60 लाख रुपए ठेकेदार नूं देता, उत्ते एक इट नहीं लगी, ना बाथरूम बनया, ना पार्किंग बनी, कोई परचा नहीं ठेकेदार के उत्ते, कोई आदमी सस्पेंड नहीं जिन्हें पैसे रिलीज किए। 6 रुपये नहीं 60 रुपये सीगे। कुंदन विद्या मंदिर स्कूल, आर्या कॉलेज, जिन्हें भी स्कूल है लीज ते है 1 रुपया, 200 रुपये, 250 रुपये, कई साल हो गए लीज मुक्की, कोई इन्होंने कुछ कहने वाला नहीं। उस तो बाद मैमोरेंडम भी दिता, कल ट्वीट भी किया हुआ ब्रह्मिंद्रा जी नूं, सीएम साहब नूं, लुधियाने दे नूं। सोसाइटी सिनेमा करोड़ों की जमीन कॉरपोरेशन की अपनी है, उन्होंने कब्जे च लैन तैयार नहीं। 2014 तो बाद की जमीन हाई कोर्ट ने फैसला कॉरपोरेशन एक्ट किया, तो उत्तों आम आदमी कहते कॉरपोरेशन कंगाल है। पैसा तुसी आप नहीं कवर करते पे,
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ? ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਟੈਕਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਛਿੱਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਢਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਤਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਬੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਆਦਮੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਤਾ ਅਸੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੇਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਂਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਮੂੰਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਹਾਰਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਾਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ? ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਦਿਲ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਗਲੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਸੰਗਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀਐਮਸੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੁਹਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਟੈਗ ਦਵਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਗ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੱਕ ਚਲਾਈ, ਆ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਬਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਚੌੜੇ ਬਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਏ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਗੋਂਗਲੂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ FNCC ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ आ गई। कुछ दिन पहला अखबार च एक आर्टिकल लवाता कि स्ट्रॉन्ग वाटर सीवरेज के लिए घंटाघर से लेके स्टेशन तक के लिए चंडीगढ़ में आला अधिकारियों को इतने लाख के लिए कहा गया। ਹੁਣ याद आई है ਜਦੋਂ अगले साल ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ? ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਗਿਰਜਾਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਦਰਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ PM ਜਾਂ CM ਵੱਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ PM ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 990 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 990 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਦੇ 15 ਤੋਂ 17 ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ 250 ਤੋਂ 300 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ। ਉਸ BCM ਸਕੂਲ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ BCM ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ
3-4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਾਉਸੈਸ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ। ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਲਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ 2.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਜ ਪਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 100 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 2 ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ 100 ਗਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ 100 ਗਾਵਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸੀ 100 ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਫਰਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ 75 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ NGO ਨੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਗਾਂ 75 ਰੁਪਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ, 75 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 100 ਨਾਲ 7500 ਡੇਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਮਿੱਟੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾ ਜਾਣ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਰੇ। ਰੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਇਹੀਓ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਹੋਏਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਇਹੀਓ ਹਾਲਾਤ ਰਿਹਾ, ਇਹੀਓ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ